السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی تنزیلہ العزیز: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بسرعة انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب۔ رواہ الامام بخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ معزز و مکرم صدر مجلس، قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، جس موضوع کے تحت آج کے اس عظیم الشان اور تاریخی کانفرنس میں مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ دین کی باتیں بیان کرنی ہے، وہ ہے باہمی و مذہبی اختلاف کا شرعی حل۔ میرے بھائیوں، اتفاق و اتحاد، اخوت و بھائی چارگی اور محبت و ملنساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس قوم کے اندر یہ نعمت آ جاتی ہے، وہ قوم دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہر محاذ پر، ہر میدان میں، ہر معاملے میں کامیاب اور کامران ہوتی ہے۔ اتفاق و اتحاد میں بڑی قوت ہوتی ہے، بڑی توانائی ہوتی ہے۔ وہ قومیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، بڑی توانا ہوتی ہیں جس قوم کے اندر اتفاق ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، اخوت و بھائی چارگی ہوتی ہے اور محبت و ملنساری ہوتی ہے۔ آپ کتب تاریخ کی ورق گردانی کیجئے، اتہاس کے پنوں کو پلٹیے، تاریخ کو پلٹیے، اتہاس کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جس قوم کے اندر بھی اتفاق و اتحاد رہا ہے، خواہ وہ قوم تعداد میں کم کیوں نہ ہو، جنگی اور اسلحاتی اعتبار سے کمزور کیوں نہ ہو، مالی اعتبار سے ضعیف کیوں نہ ہو، وہ قومیں ہمیشہ فاتح رہی ہے، فلاح یاب رہی ہے، کامیاب اور کامران رہی ہے۔ اور جن قوموں کے پاس اتفاق و اتحاد نہیں ہے، وہ قومیں خواہ تعداد میں کتنوں ہی بڑی کیوں نہ ہو، اسلحاتی اور جنگی اعتبار سے کتنوں ہی مضبوط کیوں نہ ہو، مالی اعتبار سے مالدار ہی کیوں نہ ہو، وہ قومیں شکست و ریست سے دوچار ہوئی ہے اور وہ قومیں مفتون رہی ہے، ذلت و رسوائی سے دوچار رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، چونکہ اتفاق و اتحاد فلاح و بہبودی کے لیے، عزت و سربلندی کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہمارے مذہب اسلام نے اتفاق و اتحاد پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور بڑی تاکید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم لوگ اللہ کی رسی کو مل جل کر کے مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں بٹ نہ جاؤ، تفرقہ بازی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اختلاف و انتشار تمہارے اندر آنے نہ پائے، ورنہ کیا ہوگا؟ سورہ انفال آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا، اے مسلمانوں، آپس میں تم لڑو نہیں، مدرسہ کے معاملے میں، مسجد کے معاملے میں، سماج کے دیگر مسائل کے معاملے میں آپس میں تم جھگڑو نہیں،
आपस में तुम लड़ो नहीं, इख्तिलाफ और इंतशार आने न दो, वरना फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, तुम कमजोर हो जाओगे, तुम बिखर जाओगे, तुम्हारी कुव्वत बिखर जाएगी, तुम्हारी जमइयत बिखर जाएगी। और जब तुम बिखर जाओगे, जब तुम बढ़ जाओगे, तो जो तुम्हारे मुखालिफिन हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वो तुम्हें आसानी से तुम पर हमला कर देंगे और तुम उनके साजिशों के शिकार हो जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी और तुम्हें जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी जीने पर तुम्हें मजबूर होना पड़ेगा। वस्बिरू, अगर इत्तेफाक व इत्तेहाद अपनाने में अपने मफाद की कुर्बानी देनी पड़ रही है, कुर्बानी दे दो। कुछ तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ रही है, तकलीफें बर्दाश्त कर लो और सब्र से काम लो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। मेरे भाइयों, इस तरह की आयतें और इस माना और मफहूम की हदीसें बहुत ज़्यादा हैं, जिसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ और उखुवत व भाईचारगी के साथ, मोहब्बत व मिलनसारी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है। और ये हुक्म ही नहीं, हमारे दीन इस्लाम के अंदर जितनी भी तालीमात हैं, जितने भी फ़राइज़ व वाजिबात हैं, जितने भी हिदायत व तंबीहात हैं, जितनी भी हुदूद व क़ुयूद हैं, तमाम के अंदर भी इत्तेफाक व इत्तेहाद की दावत दी गई है। अब पाँचों वक्त की नमाज को देख लीजिए, पाँचों वक्त की नमाज में अब गौर कर लीजिए। पाँचों वक्त की नमाज में क्या होता है? अजान होती है, वक्त होने पर इकामत होती है, नमाज खड़ी होती है, इमाम मुसल्ले पर होते हैं, मुक्तदी पीछे सफ लगा करके खड़े हो जाते हैं। सफ़े कैसी होती है? कंधे कंधे के बराबर, कदम कदम से बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए। ये हदीस में इसकी ताकीद है। चाहे कोई उस्ताद हो या शागिर्द, मालदार हो या गरीब, वो नौजवान हो या बूढ़ा, जो भी हो, सबको एक साथ मिलजुल करके खड़ा होना है। जब इमाम तकबीर तहरीमा कहेंगे, सबको एक साथ तकबीर तहरीमा कह करके हाथ बांधना है। इमाम रुकू में, सब एक साथ रुकू में, इमाम सजदे में, सब एक साथ सजदे में, इमाम तशहुद में, सारे मुक्तदी मुसलमान एक साथ तशहुद में। कोई मालदार है, कोई उस्ताद है, कोई जिम्मेदार है, वो पहले ही रुकू कर लेगा, पहले ही सजदा कर लेगा। इस्लाम में न सिर्फ ये कि इसकी इजाजत नहीं है, बल्कि इस पर बड़ी ही खतरनाक वईद आई हुई है। पांचों वक्त की नमाज में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये तमरीन, ये मश्क, ये तरबियत, ये ट्रेनिंग दी जा रही है और कहा जा रहा है, ऐ कलमा तौहीद को अपने सीने पे जगह देने वालों, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का दावा करने वालों, ऐ मुसलमानों, जिस तरह तुम मुत्तफिक और मुत्तहिद हो करके फर्ज नमाजों में एक साथ रुकू करते हो, एक साथ सजदा करते हो, एक साथ तशहुद करते हो, ऐ मुसलमानों, दुनिया के दिगर कामों में भी, चाहे वो काम सियासत का काम हो, चाहे वो काम समाजी काम हो, चाहे वो मामला मस्जिद का हो, चाहे मदरसा का हो, कोई भी काम हो, ऐ मुसलमानों, पांचों वक्त की नमाज की तरह हर काम को तुम मुत्तहिद हो करके इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ तुम अंजाम दो। देखो, दुनिया में तुम्हें हुकूमत हासिल होगी, तुम्हें दुनिया में क़यादत हासिल होगी और सियादत का ताज तुम्हारे सर पर होगा, क़यादत की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। यही नहीं, आप इस्लाम का मुताला कीजिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुसलमान तो है लेकिन इस्लाम से बहुत दूर है। इस्लाम के बारे में कुछ पता होता है नहीं, बस चंद बातें पता है, इस पर नक़्द करो, उस पर एतराज करो, उसकी इज्जत को खिलवाड़ बनाओ, यही सब है। पढ़ो कुरान को, हदीस को, आपको पता चलेगा कि मजहब इस्लाम ने हर उस नाजुक मौके पर जहां पर झगड़ा का, लड़ाई का अंदेशा होता है, वहां पर ऐसी तालीम दी है कि वहां पर झगड़े मिट जाएंगे और आपस में मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तलाक का निज़ाम देख लीजिए आप, शादी हो गई, मियाँ और बीबी में, शौहर बीबी में बात नहीं बनी, झगड़ा होने लगता है।
اختلاف ہونے لگتا ہے، اور میاں بیوی کا یہ جھگڑا دونوں گھرانے کے درمیان جھگڑا، دو خاندان کے درمیان، دو گاؤں کے درمیان مار پیٹ اور مقدمہ کورٹ کچہری تک بات پہنچ جاتی ہے، دولت بے دریغ اس کے اندر خرچ کی جاتی ہے، اس کے اندر خون بھی ضائع ہوتا ہے اور بہت ساری انرجی ضائع ہوتی ہے۔ مذہب اسلام نے کہا اے مسلمانوں، اگر شادی کے بعد ازدواجی زندگی اگر صحیح سے نہیں گزر رہی ہے، بات نہیں بن پا رہی ہے، تو شوہر اور بیوی کو سمجھایا جائے گا، کوشش کی جائے گی، دونوں طرف سے حکم جائیں گے، ملانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر یہ لوگ مل جاتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو لڑنا نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا او سرحوہن بمعروف، تم لوگ آپس میں معروف طریقے سے محبت کے ساتھ دونوں شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق کے ذریعے سے دونوں کے درمیان علیحدگی کر دو۔ لڑکے کو اللہ دلہن کا انتظام کر دے گا اور لڑکی کو اللہ تعالیٰ شوہر کا انتظام کر دے گا، لیکن تمہیں لڑنا نہیں ہے، تمہیں جھگڑنا نہیں ہے۔ باتیں بڑی لمبی ہو جائے گی، اور ایک تعلیم میں اسلامی تعلیم کے ذریعے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلام نے مسلمانوں کو متحد اور متفق کرنے کی کتنی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، ذات برادری کی بات لے کر کے بھی بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ خان ہے تو یہ پٹھان ہے، یہ شیخ ہے، یہ انصاری ہے، یہ جاٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، یہ گاؤں کا ہے، یہ باہر کا ہے۔ ان تمام چیزوں کو لے کر کے بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ ہماری شریعت مطہرہ نے، دین اسلام نے کہا کہ یہ ذات بات بری بات ہے، عصبیت کے بنیاد پر کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے مسلمانوں، تم میں سے سب سے اللہ کے یہاں مکرم، محترم اور سب سے زیادہ عزت والا، سب سے بڑا وہی ہے جو تقوی اور طہارت میں، جو نماز میں، روزہ میں، جو عبادت میں سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، بات یہیں تک ہمارے ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ مذہب اسلام نے ہر ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جن چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے یا اختلاف کا امکان اور جھگڑے کی گنجائش ہے۔ شراب ہے، شراب پی کر کے عام طور پر آدمی بے ہوشی میں، مدہوشی میں ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جس سے جھگڑے بڑھتے ہیں۔ جوا کھیل کے ذریعے سے بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ غیبت، چغل خوری اور تہمت بازی، الزام تراشی، ان تمام چیزوں سے جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف بڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے مذہب اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا کرنے والا وہ صحیح اور پکا سچا مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، ایک تو ہمیں اتفاق و اتحاد سے رہنا ہے، ملن و محبت کے ساتھ رہنا ہے، لیکن اگر کہیں پر جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو ہمیں تماشائی نہیں بننا چاہیے، اختلاف کو ہوا نہیں دینا چاہیے، کسی دو کے درمیان کے جھگڑے کو بڑھانا نہیں چاہیے، اس کو ملانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے سورہ حجرات آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَاتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اے مسلمانوں، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، کہیں پر اگر کسی گاؤں میں، کسی سماج میں اگر مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو تم جاؤ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان تم اصلاح کر دو، جھگڑا کو مٹا دو اور دونوں کو ملا دو۔ قربان جائیے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں طبا علاقے میں کچھ مسلمانوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2692 ہے، اللہ کے رسول نے کہا، بلکہ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری 2693 کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، مجھے لے چلو، اذهبوا بنا، مجھے لے چلو
नुस्लिहु बैनहुम, ताकि मेरे मुसलमान भाई जो आपस में लड़ पड़े हैं, हम उनके दरमियान इस्लाह कर देंगे, हम उनके झगड़ों को मिटा देंगे। मेरे भाइयों, मैं आपको क्या बताऊं, मजहब इस्लाम ने इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए, झगड़ों को ख़त्म करने के लिए अगर झूठ बोलने की भी ज़रूरत पड़ रही है तो हमारे इस्लाम ने झूठ बोलने की इजाज़त दी है। अभी तो हमारे समाज में झूठ बोल करके दो आदमी को लड़ाया जाता है, ऐसा नहीं, दो आदमी को मिलाने के लिए अगर झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ रही है तो झूठ बोलने की इजाज़त है। दो आदमी में लड़ाई हो गई, पहले आदमी के पास जाइए और कहिए, अरे दूसरा तुमको चाहता है, तुमसे लड़ करके पछता रहा है, जबकि इस तरह कहा नहीं है। दूसरे के पास जाइए कि भाई उससे तुम्हारी लड़ाई हो गई है, वो तुमसे मिलना चाहता है, और दोनों को मिला दीजिए, इसकी इजाज़त है। चुनांचे सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैसल कद्दाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, वो शख्स झूठा नहीं है जो शख्स लोगों के दरमियान इस्लाह करने के लिए, झगड़ा मिटाने के लिए, मिलाने के लिए जो शख्स ज़रूरत के बकदर, ज़रूरत के तहत झूठ बोलता है, वो झूठा नहीं है। मेरे भाइयों, एक चीज़ आप अपने दरमियान, अपने दिलों में पैदा कर लीजिए, इंशाअल्लाह इख्तिलाफ नहीं होगा, वो है तवाज़ु और इंकिसारी। तवाज़ु और इंकिसारी पैदा कर लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन तवादअ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए तवाज़ु अख्तियार किया, अल्लाह ताला उसके दर्जा और रुतबा को बुलंद कर देगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तवाज़ु और इंकिसारी अख्तियार करने में और अपनी गलती तस्लीम कर लेने में कैसे मोहब्बत बढ़ती है। मिसाल के तौर पर एक अब्दुल्लाह नाम का आदमी है, उसको प्यास लगती है, वो अपनी छोटी बेटी फरहाना से कहती है, अपनी बड़ी बहन आयशा से गिलास पानी लेकर के चले आओ। छोटी बहन फरहाना जाती है, एक गिलास पानी आयशा बढ़ा करके देती है। आयशा पानी से भरा हुआ एक गिलास अपने छोटी बहन फरहाना को बढ़ाती है। आयशा गिलास बढ़ाती है, फरहाना गिलास को पकड़ती है। आयशा गिलास को छोड़ देती है, फरहाना पकड़ती नहीं है और गिलास जमीन में गिर जाता है। छोटी बहन फरहाना कहती है, मेरी बड़ी बहन आयशा, मुझे माफ करना, आपने गिलास को छोड़ा, मैं पकड़ नहीं सकी, मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से गिलास गिर गया। छोटी बहन कहे कि गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है कि मैंने तुम्हारे पकड़ने से पहले ही मैंने गिलास को छोड़ दिया। छोटी बहन कहे, गलती मेरी है कि गिलास आपने छोड़ा, मैं पकड़ी नहीं। अब बड़ी बहन कहे, गलती मेरी है कि गिलास तुम्हारे पकड़ने से पहले ही मैंने छोड़ दिया। मेरे भाइयों, आप बतलाइए, दोनों बहनों के दरमियान इत्तेफाक व इत्तेहाद, मोहब्बत व उखुवत और मोहब्बत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वही मिसाल है, अगर बड़ी बहन छोटी बहन से कहे कि गलती तुम्हारी है कि मैंने छोड़ा, तुमने पकड़ा नहीं। छोटी बहन कहे, गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं, मैंने पकड़ने से पहले आपने गिलास को छोड़ दिया। बताइए, दोनों बहनों के दरमियान कितनी लड़ाई होगी और इख्तिलाफ का क्या आलम होगा। इसी वजह से प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीद बिसुरअह, वो शख्स पहलवान नहीं है, वो शख्स ताकतवर नहीं है जो गुस्सा के मारे किसी को उठा करके पटक दे। इन्नमा शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, पहलवान तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल में रखे। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है, आज के इस कॉन्फ्रेंस में यह पैगाम आपको दिया जा रहा है कि मिटाइए आपस के इख्तिलाफात को, खत्म कीजिए आपके आपसी झगड़ों को और मजहबी झगड़ों को भी। किताब और सुन्नत के बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाइए, सारे इख्तिलाफात को खत्म कीजिए, आपस में मिलिए, मुत्तहिद हो जाइए, मिलजुल करके मदरसों को चलाइए, मिलजुल करके मसाजिद को आबाद कीजिए, मिलजुल करके मैदान सियासत में इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से खिदमत अंजाम दीजिए। इंशाअल्लाह हुकूमत व क़यादत का ताज आपके सर पर होगा,
حاکمیت کی زندگی ملے گی، محکومیت اور ذلت و رسوائی کی زندگی سے انشاءاللہ ہمیں نجات ملے گی۔ اور میرے بھائیوں، میں آخر میں ایک بات کہہ دوں، یہ ذیلی جمعیت اہل حدیث کی یہ 19ویں کانفرنس ہے، 19 نومبر میں۔ اس کانفرنس میں ایک پیغام بار بار کہا جا رہا ہے، وہ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ ہمارے علاقوں میں جو مدارس کے جلسے ہوتے ہیں وہ رات کے بجائے دن میں بھی وہ جلسے ہو سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے عوام نے، ہمارے علاقے کے لوگوں نے، گمانی کے علاقے کے لوگوں نے یہاں پر اکٹھا ہو کر کے متانت و سنجیدگی کے ساتھ تقریر کو سن کر کے ان لوگوں نے ثابت کر دیا اور اپنی آمد کے ذریعے سے ان لوگوں نے بتا دیا، اے مدرسوں کے سیکریٹری، صدر اور ذمہ دار حضرات، آپ لوگ دن میں پروگرام کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رات میں جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں وہ مسائل نہیں کھڑے ہوں گے۔ رات کو جو بے حیائی کے حادثات اور غلط واقعات جو پیش آتے ہیں وہ حادثات اور واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ رات کو جنریٹر، لائٹنگ اور دیگر چیزوں کے جو اخراجات مدرسوں کے ہوتے ہیں وہ اخراجات بھی بچ جائیں گے۔ تو آپ لوگ یہاں سے یہ پیغام لیتے ہوئے جائیں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے مل جل بیٹھنے کو اور کتاب و سنت کی روشنی میں سننے اور سنانے کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو ہر اعتبار سے مفید تر بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔